ما لہ من دافع یوم تمور السماء مورا. بس جب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت کو سنا تو زاروں قطار رونے لگے. تھوڑا سا آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ایک دیوار کے سہارے ٹیکا لے کر بیٹھ گئے اور زاروں قطار رونے لگے. اتنا روئے کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ صبح فجر کی اذان ہوئی مدینہ میں. صبح فجر کی اذان ہوئی, سارے صحابہ سارے مسلمان مسجد پہنچے نماز کے لیے اور مصلی پہنچ گئے, لیکن امام ابھی نہیں پہنچے. امام مسجد سے تھوڑا ہٹ کر کوئی دیوار کے سہارے بیٹھ کر رو رہے تھے اور کسی صحابی میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آپ سے جا کر پوچھے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, کس وجہ سے رو رہے ہیں, کیا ماجرا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ وہ ہمت کرے, تھوڑی ہمت کر جا کر پوچھے کہ ابو جان کیا ماجرا ہے, آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں, بچوں کی طرح رو رہے ہیں, زاروں قطار ہچکیاں لے کر رو رہے ہیں, کیا بات ہے, کوئی تکلیف ہے آپ کو, کیوں رو رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روتے کہا کہ اے میرے بیٹے, میں عمر ہوں, میں امیر المومنین ہوں. نبی نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ تم ہوتے, لیکن ابھی میں نے کچھ دیر پہلے اللہ کا فرمان سنا, اللہ کی بھیجی ہوئی آیت میں نے سنی اس صحابی رسول سے. وہ پڑھ رہے تھے, وہ تلاوت کر رہے تھے, ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع یوم تمور السماء مورا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا عذاب آ کر رہے گا اور میرا جب عذاب آئے گا تو کوئی تم کو بچانے والا نہیں ہوگا. ما لہ من دافع, کوئی تمہاری حفاظت کرنے والا, کوئی تمہارا دفاع کرنے والا, کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا. جسے میں چاہوں گا اسے میں بچاؤں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے بہت روئے. خیر اس کے بعد نماز ادا کیے. نماز جب ادا کرنے کے لیے گئے, حضرت عمر گئے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 محرم کے دن ان کو شہید کیا گیا تھا. پہلی محرم 1 تاریخ تھی محرم کی جب ان کو شہید کیا گیا تھا. تو آپ جو ہے فجر کی امامت کے لیے آگے بڑھے, مصلی پر اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھے, پھر تلاوت کیے, پھر اس کے بعد رکوع کیے. جیسا ہی آپ سجدے میں جانے لگے تو آپ کا جو جانی دشمن تھا, جو خنجر چھپائے ہوئے تھا اپنے سینے سے لپٹے ہوا تھا, وہ خنجر لا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر مار دیا اور اس طریقے سے ان کو زخمی کیا کہ آپ سے اٹھنے کے لیے آپ کو نہیں ہو رہا تھا, آپ بار بار زمین پر گر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میرا آخری وقت آ چکا ہے. چنانچہ نماز ختم ہونے کے بعد سارے صحابہ حضرت عمر کو کسی میدان میں بٹھائے اور ان کو کھلا رہے تھے, پلا رہے تھے, پانی پلا رہے تھے. لیکن جہاں وہ زخم لگا تھا, جو حصہ پیٹ کا آپ کا کٹا تھا, وہ جو بھی چیز کھا رہے تھے وہ وہاں سے نکل رہی تھی, خون کے فوارے بہ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ رہے تھے. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں, اے میرے بیٹے جاؤ, میری ماں کے پاس جاؤ, میری امی کے پاس جاؤ, یعنی کہ حضرت عائشہ جو امہات المؤمنین, جو نبی کی بیوی, امت کی ماں ہے, وہ میری ماں کے پاس جاؤ اور ان سے کہنا کہ میرا باپ یعنی کہ میں عمر حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں جگہ چاہتا ہے, مرنے کے بعد وہاں دفن ہونا چاہتا ہے. جا کر ان سے اجازت لو, اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے, اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے جنت البقیع کے کسی کونے میں مجھے دفنا دینا. تو چنانچہ حضرت عبداللہ جاتے ہیں, حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ میرے ابا موت کے قریب ہے, روح ان کی کبھی بھی نکل سکتی ہے, بس ان کی آخری خواہش ہے کہ ہمارے نبی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب وہ جگہ چاہتے ہیں, وہ وہاں دفن ہونا چاہتے ہیں, وہاں آرام کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی, کیونکہ یہاں پر میرے والد ہیں, یہاں میرے شوہر ہیں, یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی, لیکن اگر عمر مانگتے ہیں تو میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر, عمر مانگتے ہیں تو میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. تو حضرت عبداللہ جاتے ہیں, واپس جا کر کہتے ہیں کہ ہاں ابا اجازت تو مل چکی ہے, اجازت مل چکی ہے, جگہ آپ کے لیے وہاں جگہ آپ کو مل چکی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں آپ کو جگہ مل چکی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر جب میں مر جاؤں گا تو ایک مرتبہ پھر سے جانا
अम्मा आयशा के पास जाकर उनसे पूछना कि मेरे अब्बा यहाँ दफन होना चाहते हैं, क्या आप इस चीज की इजाजत देते हैं? अभी तो उन्होंने इजाजत दे दी, मेरी इज्जत एहतराम में उन्होंने इजाजत दे दी, तुम फिर जाना और उनसे सवाल करना, अगर वो कह दें, हाँ कह दें तो मुझे दफना देना, और अगर वो इजाजत ना दें तो मुझे किसी कब्रिस्तान में दफना देना। आप बहुत तड़प रहे थे, खून के फव्वारे निकल रहे थे, पेट जख्मी हो गया, आप जो है जमीन पर पड़े हुए थे। उतने में एक सहाबी आते हैं जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जिगरी दोस्त होते हैं। वो आते हैं, भागते भागते आते हैं और अरबी में कहते हैं कि उमर ये क्या हो गया तुम्हें, ये क्या हो गया? वो बहुत रो रहे थे, क्या तुम मुझे छोड़ कर जा रहे हो? तुम मुझे अपने, मैं तुम्हारा खास दोस्त हूँ, मैं तुम मुझे छोड़ कर जा रहे हो? तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे कहते हैं कि मेरे दोस्त, ऐ अल्लाह के रसूल के सहाबी, आप जो भागते हुए आ रहे हैं, आपके जो कांधे पर चादर है, आपके भागने की वजह से आपकी चादर आपके टखनों के नीचे आ गई है, उसको ऊपर कर लीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप सुन्नत के खिलाफ काम करें। उस हालत में भी आपको नबी की सुन्नत याद आ रही है, वो तड़पती हुई हालत में भी आपको नबी की सुन्नत याद आ रही है। वो कह रहे हैं कि मेरे तो जाने का वक्त आ गया, क्या आपके जाने का वक्त आया है क्या? तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम सब गमज़दा हैं, आप ऐसा क्यों करें? तो वो हजरत उमर ने कहा उनसे, मैं चाहता हूं कि आप नबी की सुन्नत को अपनाएं, क्योंकि जो सुन्नत को जगाता है, जो सुन्नत पर अमल करता है, अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता करता है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अब्दुल्ला को बुलाते हैं, आपके बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे पैरों पर यानी कि रान पर मैं तुम्हारा अपना सर रखना चाहता हूँ। वो रखते हैं, उनकी गोद में अपना सर रखते हैं और रख कर कहते हैं कि अल्लाह अगर ये उमर को माफ नहीं किया, अगर उमर को माफ नहीं किया तो पता नहीं उमर का क्या होगा। ये कहते हुए अपना सर जो है जमीन पर रखते हैं। तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि अब्बा आप मेरे गोद में अपना सर रखिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो अपना सर जमीन पर रखूंगा। और वो जमीन पर लौटते हैं और लौटते लौटते यही कहते हैं, अगर अल्लाह ने आज इस उमर को माफ नहीं किया तो इस उमर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये कौन बात कह रहे हैं? ये वही उमर हैं जो जमीन पर कसम खाते हैं तो अल्लाह उनके कसम को आसमानों पर पूरी करता है। ये वही उमर हैं जो जमीन पर फैसला करते हैं तो अल्लाह ताला आसमानों के जरिए, आसमान से कुरान की आयत नाजिल करता है। ये वही उमर हैं जिनके गुस्से का एहतराम आसमान के फरिश्ते करते हैं। ये वही उमर हैं जब जिस गली में जाते हैं तो शैतान उस गली से भाग जाता है। ये वही उमर हैं जिनके बारे में नबी ने कहा कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। वो उमर ये कह रहे हैं कि अगर अल्लाह ने आज इस उमर को माफ नहीं किया तो इस उमर का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये उमर बर्बाद हो जाएगा। तो चुनांचे किताबों में आता है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहादत मिली, शहीद हो गए। वो शहीद होने के बाद उनको दफनाया गया। सारे सहाबा गम में थे, सब रो रहे थे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं रोते हुए अपने घर आया और आकर मैं रात में जब सोया तो रात में मेरे ख्वाब में हजरत उमर आए और वो हजरत उमर को मैंने देखा कि जन्नत में टहल रहे हैं, जन्नत में टहल रहे हैं। तो हजरत उस्मान ने हजरत उमर से सवाल किया, उमर तुम जन्नत में टहल रहे हो? बोले कि हाँ जन्नत में टहल रहा हूँ। बोले कौन सी नेकी ऐसी है जिसकी बदले अल्लाह ने तुमको जन्नत अता की? तो हजरत उमर ने कहा कि कब्र की मंजिल बहुत बहुत डेंजर है, कब्र की मंजिल बहुत खतरनाक है। हजरत उमर ने कहा कि वो एक नेकी है जो मेरे आड़े आ गई और अल्लाह ने मुझे जन्नत अता कर दी, एक नेकी है। तो हजरत उस्मान ने कहा कि कौन सी नेकी, वो मुझे भी बताइए। तो हजरत उमर ने कहा कि मैं किसी जंगल से जा रहा था, वहां पर मैंने किसी चिड़िया को पानी के कतरे उनको पिला दिया तो अल्लाह ताला ने उसी वक्त मेरी मग़फ़िरत के फैसले कर दिए और उसी की वजह से अल्लाह ने मुझे जन्नत अता की। तो ये अल्लाह ने, हजरत उमर ने ये कहा कि मेरे बाजू मेरे नबी हैं, मेरे बाजू हजरत अबू बकर हैं, लेकिन कब्र बहुत खतरनाक है, कब्र की मंजिल बहुत खतरनाक है। आज हमको ये सोचने की जरूरत है। बहुत से बड़े बड़े उलमा, बहुत से बड़े बड़े सहाबा किराम ने लिखा, बहुत से बड़े उलमा ने लिखा कि कब्र की पहली रात बहुत खतरनाक होती है। मैंने जो पिछले जुमे को मैंने आपके सामने जो बात रखी थी वो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत पर थी।
चौथे पारे की आयत पर थी, मौत के बारे में थी, मौत की ताकत, मौत को अल्लाह ने कब बनाया, मौत कितनी बड़ी है, इस पर मेरा बयान था। लेकिन आज जो है हमको ये जानने की ज़रूरत है कि कब्र, उलमा फरमाते हैं कि कब्र की पहली रात बहुत ख़तरनाक है। तो हमको और आपको चाहिए कि मरने से पहले मौत की तैयारी करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको कब्र के अजाब से महफूज फरमाए, अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमाए। जितने मरहुमीन इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह तमाम की मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमाए। जितने परेशान हाल है अल्लाह तमाम की परेशानियों को दूर फरमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह उनको नेक सालेह औलाद अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।